عالموں کی قدر کرنی چاہیے، اپنے رہنماؤں سے دلی محبت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ الرجل علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم میں سے کوئی دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے۔ اگر دوستی چور سے ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ دین، ایمان، عقیدہ سب خطرے میں ہے۔ اگر دوستی کسی پکے دنیادار سے ہوئی تو آپ یہ جان لیں کہ نماز روزے کی لذتیں خطرے میں ہیں۔ لیکن اگر دوستی کسی متقی عالم دین سے ہوئی تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا دیندار ہونا پکا ہے۔ دوستی رنگ لاتی ہے، کسی بدعقیدے سے دوستی ہوئی تو سمجھ لیں کہ آپ کا دین، ایمان خطرے میں۔ اس سے آقا فرماتے ہیں کہ دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ تو دوستی کس سے کر رہا۔ جس کے گھر میں عالموں کا آنا جانا ہے، جو عالموں کی محفل میں آتا جاتا ہو، وہ مرنے سے پہلے پہلے نیم عالم، آدھا عالم بن جاتا ہے۔ بہت سارے مسائل کا وہ جانکار ہو جاتا ہے۔ ان کے گھر کے بال بچے بھلے ہی ڈی ایم، ایس پی، بیرسٹر، لائر کیوں نہ بن جائیں، اس کے اندر دینداری ہوتی ہے، کیونکہ نگاہیں جو کچھ دیکھتی ہیں اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ ہمیشہ سنیما دیکھتا ہے، ہمیشہ چوروں کو دیکھتا ہے، ہمیشہ ڈکیتوں کو دیکھتا ہے، ہمیشہ بے نمازی کو دیکھتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اندر سے اس کا دل مر جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ آنکھیں ہمیشہ نیک لوگوں کو دیکھتی ہیں، تہجد گزار کو دیکھتی ہیں، پرہیزگار لوگوں کو دیکھتی ہیں، تو اس کا اثر سیدھے دل پہ ہوتا ہے۔ جن کے گھر کے بال بچے بگڑ گئے، اس میں ان کے یہاں کے دوستوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جن کے گھر کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئیں، دین ایمان لوٹا گئی، سمجھ لیں کہ ان کے گھر میں اجنبی مردوں کا زیادہ آنا جانا تھا، ان کے گھر میں مشرکوں کا آنا جانا تھا، ان کے گھر میں کبھی بھول سے بھی دین کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اب جب بال بچے بگڑ گئے تو اب یہ 50 درگاہوں پہ جاتے ہیں اور 50 تعویذ لاتے ہیں۔ نہیں ہوگا ایسا۔ جس کے گھر میں عالموں کا آنا جانا، جہاں عالم تہجد پڑھتے ہوں، جہاں عالم نماز پنجگانہ ادا کرتے ہوں، جہاں عالم کو ان کے بچوں نے تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، جہاں دسترخوان پہ نیک لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو یقین جانے کہ 99% ان کے بال بچے کبھی بگڑیں گے نہیں، کیونکہ سجدہ رنگ لاتا ہے، ذکر الہی رنگ لاتا ہے۔ نیک لوگوں کو دیکھنے کے بعد آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں آئے، آپ کے گھر میں کوئی چور ڈکیت نہیں آئے، آپ کے گھر میں کوئی فاسق و فاجر نہ آئے۔ کوشش کریں کہ زیادہ تر آپ کے گھر میں متقی پرہیزگار لوگ آئیں، نیک لوگ آئیں، اور پھر ان نیک لوگوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے بال بچوں کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا، چاہے وہ چپراسی رہیں یا ڈی ایم کے عہدے پہ رہیں۔ ڈی ایم بعد میں رہیں گے، غلام مصطفیٰ پہلے رہیں گے۔ اسی ان کے گھر کے بال بچوں کا ایمان نہیں لوٹے گا، ان کے گھر کے بال بچے دنیا کے بدلے میں اپنا دین نہیں بیچ ڈالیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا التقی، دوستی مت کرنا مگر مومن سے، اور کھانا مت کھلانا مگر نیک لوگوں کو۔ دسترخوان پہ نیک لوگ رہیں، تاکہ وہ اگر آپ کی روٹی کھانے کے بعد نماز پڑھیں تو آپ کی روٹی کی طاقت اس کے بدن میں ہو، اور اس سجدے کی نیکی میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی ڈکیت کو کھانا کھلایا، وہ ڈکیت یہاں سے جانے کے بعد ڈکیتی کیا، اگر آپ نے کسی داروغہ کو کھانا کھلایا، وہ داروغہ یہاں سے جانے کے بعد وہ دن بھر 1000 گالی بکا، کیونکہ آپ کا پلاؤ کھا کے وہ گالی بکا ہے، آپ کا گوشت کھا کے وہ گالی بکا ہے، اس لیے آپ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ لا یاکل طعامک الا التقی، تیرا کھانا نہ کھائے مگر نیک لوگ۔ دوستی مت کرنا مگر مومن سے، کبھی کسی مشرک سے دوستی مت کرنا۔ ٹرانزیکشن، لین دین، دکان کھول کے میں بیٹھا ہوں، میں سودا بیچ رہا ہوں، سامان کوئی بھی آ کے لے لے گا، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، لیکن دوستی کا سمبند دل سے ہوتا ہے۔ تو دوستی کبھی کسی مشرک سے نہیں ہو، دوستی کبھی کسی کافر سے نہیں ہو، دوستی مومن سے ہو، باقی لین دین سب سے ہو، مگر دوستی
تو مومن سے ہو۔ بہت سارے لوگ کاروبار کرتے کرتے دوستی مشرکوں سے کرتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی مومن نہیں آتا، تہوار کے موقع پہ مشرک آتے ہیں، عید کے موقع پہ مشرک آتے ہیں، ان کے گھر میں کچھ ہوا وہاں سے مشرک مٹھائی بھیجتے ہیں، جس مٹھائی پہ شرکیہ جملے بولے گئے ہوں اس کا کھانا حرام ہے، مگر چونکہ محبت میں بہت ساری چیزیں اندیکھی کی جاتی ہیں، اس لیے آقا نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے المرء مع من احب، a man will be with those whom he loves، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر کسی چور ڈکیت سے محبت ہوئی تو بس سمجھ لیں کہ چور ڈکیت کے ساتھ وہ جہنم جانے کو تیار رہے، لیکن اگر دوستی کسی متقی سے ہوئی، نیک لوگوں سے ہوئی، ممکن ہے کہ یہ دوستی اسے جنت لے کے چلی جائے۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو دوستی ہوتی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت سے دوستی ہو، جس کو مفتی اعظم ہند سے پیار ہو، جس کو سرکار غوث اعظم سے پیار ہو۔ پیار کا مطلب ان کا چرچا کرنا، ان کا ایڈمائر کرنا، اس کو ریممبر کرنا، ان کے طریقے کا فالو کرنا، ان کی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ پیار کے تقاضے ہوتے ہیں کہ جس سے پیار کیا جائے ان کی باتیں سنی جائیں، ان کی اداؤں کی نقل کی جائے، ان کی باتوں کو غور سے سنا جائے، ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے۔ تو اب اگر محبت غوث خواجہ سے ہوئی، محبت اعلیٰ حضرت سے ہوئی، آپ سمجھ لیں کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں محبتوں کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اسلام مذہب محبت کا نام ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے نفرتوں میں نہیں جینا ہے، محبت میں جینا ہے، اور محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر محبت غلط ڈھنگ سے ہو گئی تو تباہ ہونا طے ہے، اگر محبت صحیح ٹریک پہ ہوئی آپ سمجھ جائیں کہ اس کا نیک ہونا راہ راست پہ آنا طے ہے۔ قرآن میں آیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اور اسلام کا بنیادی تقاضا یہی ہے، بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ یہ کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی روزی دینے والا، وہی ہمیں زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، سارا سنسار وہی چلاتا ہے۔ یہ دنیا بغیر کسی بنائے کی نہیں بنی ہے، دنیا کا بنانے والا کوئی ہے۔ جب بندہ دنیا پہ غور کرتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا خالق میرا مالک اللہ ہے، تب بندہ عجز کے جملے استعمال کرتا ہے کہ الہی مجھے معاف کر دے، میں چاہے جتنی بھی تیری عبادت کروں عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، بس تو اپنے کرم سے مجھے معاف فرما دے۔ یہ جملے زبان سے نکلتے ہیں، جیسے قرآن شریف میں آیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ قرآن میں آیا ہے کہ بے شک زمین آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے آنکھ کھلنے کی بات ہے، یعنی ابھی رات ہے پھر دن آئے گا۔ کون ہے جو رات کے بعد دن لاتا ہے، جاڑے کے بعد گرمی کا موسم لاتا ہے، گرمی کے بعد برسات کا موسم لاتا ہے؟ کون ہے جو بچپن کو جوانی میں، جوانی کو بڑھاپے میں بدلتا ہے؟ کون ہے جو ایک فقیر کے بچے کو بادشاہ بنا دیتا ہے؟ کون ہے جو بادشاہ کے ہاتھ میں کٹورا دے کے بھیک منگوا دیتا ہے؟ کون ہے جو طاقتور کو بیمار بنا دیتا ہے؟ کون ہے جو بیمار کو صحت مند کر دیتا ہے؟ جب ان ساری باتوں پہ غور کریں گے تو اللہ سے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے۔ وہی میرا رب ہے جو مجھے زندگی دیا، وہی میرا رب ہے جو مجھے بولنے کی طاقت دیا، وہی میرا خالق ہے جو مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، وہی میرا خدا ہے جو مجھے سننے کے لیے کان دیے۔ لاکھوں لوگ بہرے ہیں جو سن نہیں سکتے، کروڑوں لوگ گونگے ہیں جو بول نہیں سکتے، لاکھوں لوگ اندھے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، لاکھوں لوگ پاگل ہیں جو سمجھ نہیں سکتے، مگر احسان میرے رب اعلیٰ کا ہے جس نے مجھے سوچنے کے لیے برین دیا، جس نے مجھے
مجھے بولنے کے لیے زبان دی ہے، جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، جس نے مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے۔ بہت سارے لوگ لاکھوں کروڑوں ہیں جو صاحب پاؤں سے محروم ہیں، پر اللہ نے مجھے پاؤں دی۔ جب ان نعمتوں پہ پازیٹیولی غور کریں گے تو نعمتیں دینے والے جو منعم حقیقی ہے، جو نعمت دینے والا ہے، اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اس کو سجدہ کرنے کو دل چاہے گا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے جذبات دل میں پیدا ہو جائے گا۔ یہ نماز پنجے گانا اسی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ جب بندہ اس پہ غور کرتا ہے، دن بھر بندہ کام کاج کیا، رات بھر آرام کرنے کے لیے، اس کے بدن کو آرام کرنے کے لیے گہری نیند چاہیے۔ اللہ نے رات بنائے تاکہ میرا بندہ رات میں آرام کرے، اور جہاں 10 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی نیند لے لے، پچھلے دن کی ساری تھکاوٹ یہ بندہ بھول جائے گا۔ اس لیے نماز عشاء سے لے کے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں، نفل پڑھے اس کی مرضی ہے، ثواب ملے گا، نہ پڑھے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن رات چونکہ آرام کے لیے ہے۔ اور جب بندہ 8 گھنٹے آرام کر کے جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ساری تھکاوٹیں بھول جاتا ہے، دوسرے دن کی ساری انرجی جو لاس ہوئی تھی وہ انرجی واپس آ جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ جب جس اللہ نے تجھے نیند دے کر تیری تھکاوٹ کے دور کرنے کا انتظام کیا ہے تو صبح اٹھنے کے بعد دکان بعد میں جانا، کھیت کھلیان بعد میں جانا، سب سے پہلے اس رب کریم کو سجدہ کر لے جس نے تجھے رات بھر کی نیند دے کر تجھ پر احسان کیا، جس رب نے تجھے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی نیند یہ کیا ہے؟ چھوٹی موت ہے۔ یہ نیند میں بندہ جیسے مردہ ہو جاتا ہو، لیکن جیسے ہی وہ نیند سے جگہ جیسے دوبارہ وہ زندہ ہو گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں ایک دعا سکھائی گئی کہ جب صبح بستر سے اٹھنا تو یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو جب اس بات پہ غور کریں گے تو صبح سویرے دکان نہیں جائیں گے، صبح سویرے کھیت نہیں دوڑیں گے، صبح سویرے مال نہیں جائیں گے، سب سے پہلے اٹھنے کے بعد رب کریم کو سجدہ کریں گے۔ نماز فجر کے بعد ظہر تک مکمل 8 گھنٹے تک کوئی نماز فرض نہیں، یہ 8 گھنٹے میں کوئی نماز فرض نہیں، چونکہ ایک لمبا وقفہ جیسے سونے کے لیے اللہ نے دیا، اسی طرح ایک لمبا وقفہ اللہ نے کام کرنے کے لیے دیا، تاکہ فجر سے لے کے ظہر تک 8-9 گھنٹے تک بندہ خوب محنت کرے، خوب کام کرے، کھیت میں جائے 9 گھنٹے تک رہے، دکان میں جائے، اسکول جائے، کالج جائے، فیکٹری جائے، ملازمت کرے، نوکری کرے، صنعت و حرفت کا کام، کچھ بھی کرے مگر کرے وہ کام محنت، وہ کام کرنے کا وقت ہے، وہ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے فجر کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے، مذموم ہے، نہیں سونا چاہیے۔ فجر کے بعد بندہ کام میں لگ جائے۔ اللہ نے یہ 8 گھنٹے کوئی نماز نہیں فرض کیا تھا کہ میرا بندہ خوب کمائے، خوب کھائے، دوسروں کو کھلائے، دوسروں کے سامنے بھیک نہیں مانگے، ہاتھ نہیں پھیلائے، بھکاری نہیں بنے، اتنی محنت کرے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنے باپ کو کھلائے، اگر اللہ دے تو اپنے بیمار بھائیوں کی دیکھ ریکھ کرے، اپنے سماج کے غریبوں، معذوروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں سب کی خدمت کرے۔ جب مال رہے گا تب نہ بندہ زکات نکالے گا، تب نہ وہ زکات اپنے غریب بھائیوں اور غریب بہنوں کو دے گا، اور غریبوں، معذوروں اور بیماروں کا گزر بسر ہوگا۔ اتنا کمائے کہ 100 کروڑ کمائے تاکہ 2.5 کروڑ روپے آپ زکات میں نکال گا۔ 2.5 کروڑ میں اپنے بھائی کو 50,000 دے دیں، دوسرے کو 50,000 دے دیں، دوسرے کو 50,000 دے دیں، اس بیمار کو 50,000 دیں، اس کے کھانے پینے کا علاج کرانے کا انتظام ہوگا۔ آپ کے پاس اگر 100 کروڑ ہے تب نہ 2.5 کروڑ زکات میں نکلے گی۔ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ ہے تب نہ 2.5 لاکھ آپ زکات میں نکالیں گے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تب نہ 2500 روپے آپ 25 آدمی کو 100 روپے دیں گے تاکہ اس کا بھلا ہو جائے۔ تو محتاج بننا اسلام نہیں سکھاتا، اسلام کہتا ہے کہ تم خوب کماؤ، خوب محنت کرو، بھکاری بن کے مت رہو بلکہ غریبوں کی مدد کرنے والا رہو۔ یہ اسلام چاہتا ہے کہ تیری دنیا اچھی رہے۔ دنیا اچھی کس کی رہے گی؟ جو پڑھے گا لکھے گا، جو محنت کرے گا، جو کام کرے گا، جو وطن سے بے وطن ہوگا، جو سفر کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ سفر کیا کرو تم مالدار ہو جاؤ، حدیث میں ہے کہ سفر کرو مالدار ہو جاؤ، حدیث میں ہے روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ، حدیث میں ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ،
روزہ رکھنے سے بندہ صحت مند ہو جاتا ہے، اندر میں کینسر کا مواد اگر پیٹ میں ہو تو وہ چل کر راکھ ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے بندہ اندر سے چست درست اور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم خوب کماؤ، خوشحال ہو جاؤ، چونکہ قرآن شریف میں اللہ نے ایک دعا سکھائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا پہ غور کریں کہ یہ دعا کوئی مولانا نہیں سکھایا ہے، یہ دعا کوئی مولانا نے نہیں کہا کہ یہ دعا تم پڑھو تم، یہ دعا قرآن شریف میں ہے، یہ قرآنی دعا اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے اس دنیا میں اچھائی عطا فرما، اس دنیا میں خوشحالی عطا فرما، اس دنیا میں صحت اور تندرستی عطا فرما، اس دنیا میں عزت آبرو عطا فرما۔ اللہ نہیں چاہتا کہ صرف تم جنت جاؤ، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی خوشحال رہو، اس دنیا میں نیک رہو۔ یہ صدقہ فطر کا قانون خوشحالوں پہ ہے، یہ زکوٰۃ کا قانون خوشحال پہ ہے، یہ قربانی کا قانون خوشحال پہ ہے۔ خوشحال کا مطلب صاحب نصاب پہ ہے۔ کھیتی کٹنے کے دن کھیتی کا حق نکال دو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق نکال دو۔ اگر فصل پیدا ہوگی 10 کیجی تب نہ 1 کیجی غریب کو دیں گے، اگر آپ گیہوں پیدا کریں گے 20 کیجی تب نہ آپ 1 کیجی غریب کو دیں گے، اگر آپ فصل ہی نہیں پیدا کریں گے تو غریب بھائی کو کہاں سے دیں گے آپ؟ یہ اس آیت کریمہ کا تیور بتاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تو محنت کر، تو کھیتی باڑی کر، تو تجارت کر، تیرے پاس سونا بھی ہو تاکہ زکوٰۃ نکلے، تیرے پاس چاندی بھی ہو تاکہ زکوٰۃ نکلے، تیرے پاس دھان گیہوں کھیرا ککڑی ہو تاکہ تو اس کی زکوٰۃ نکالے، تیرے پاس مال ہو تاکہ آنے والے قربانی میں بقرعید میں قربانی کرو، 1 لاکھ کا بکرا ذبح کرو، اس کے گوشت کے 3 حصے کر دو، خود کھاؤ، اپنے دوست کو کھلاؤ اور اپنے غریب بھائیوں کو دے دو۔ اگر صاحب نصاب ہی نہیں رہے گا تو قربانی کہاں سے واجب ہوگی؟ اگر قربانی ہی نہیں کرے گا تو تو کہاں سے گوشت کھائے گا، تیرے غریب بھائی کہاں سے کھائیں گے؟ یا اسلام کے قانون کا تیور یہ بتاتا ہے کہ میری دنیا بھی اچھی رہے۔ اب دنیا اس کی اچھی رہے گی جو محنت کرے گا، جو نہ پڑھے گا نہ لکھے گا، وہ چاہے گا کہ مہینہ لگنے کے بعد 1 لاکھ مہینہ میرے اکاؤنٹ میں آ جائے، نہیں آئے گا۔ جو روزانہ 10 گھنٹے پڑھے گا، جو روزانہ 15 گھنٹے اسٹڈی کرے گا، جو روزانہ 18 گھنٹے پڑھے گا، کمپٹیشن فیس کرے گا، اس مقابلے کے زمانے میں صرف وہ ساکشر نہیں بلکہ شکشت رہے گا۔ ایک ہوتا ہے ساکشر ہونا اور ایک ہوتا ہے شکشت ہونا۔ ساکشر کا مطلب وہ ق خ گ جان گیا، وہ اخبار پڑھ رہا ہے، نو بھارت ٹائمز۔ ساکشر کا مطلب علی با تا سا جان گیا، وہ بہار شریعت پڑھنا جان رہا ہے، انوار شریعت پڑھنا جان رہا ہے، وہ صاحب اردو کا قاعدہ پڑھنا جان رہا ہے۔ ساکشر کا مطلب ABCD وہ جانتا ہے، اور تھوڑا زیادہ ساکشر ہوا تو وہ دا ٹائمز آف انڈیا انگریزی کا اخبار پڑھ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے شکشت ہونا، یعنی تعلیم یافتہ ہونا۔ تعلیم یافتہ ہونا اور ہے، ساکشر ہونا اور ہے، علی با تاسا جاننا اور ہے، علم کی گہرائی میں اترنا اور ہے، ق خ گ جاننا اور ہے، مگر اس شکشا کی گہرائی میں قدم رکھنا اور ہے۔ تو ساکشر تو سارے لوگ ہو رہے ہیں، اور شکشت تعلیم یافتہ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس مقابلے کے زمانے میں شکشت ہونا ہوگا، علم کا کیڑا بننا ہوگا، زبردست پڑھائی کرنی ہوگی۔ پہلے زمانے میں تھوڑی سی پڑھائی کرتا تھا تو نوکری مل جاتی تھی، لیکن اس زمانے میں تھوڑی پڑھائی پڑھنے سے نوکری نہیں ملے گی، بلکہ اس زمانے میں 18 گھنٹے پڑھنا ہوگا، تب بندہ IAS آفیسر بنے گا۔ 15 گھنٹے کنٹینیو ڈیلی پڑھنا ہوگا، تب وہ بندہ جا کے مقابلہ جاتی امتحانات میں 1 لاکھ کو پچھاڑ کے تب وہ کامیابی کی دہلیز پر قدم رکھے گا، تب وہ بندہ DM بنے گا۔ 10 گاڑی آگے 10 گاڑی پیچھے چلے گا، تب وہ 4 لاکھ روپے تنخواہ پائے گا، تب وہ ایک رویال لائف گزارے گا، ایک شاہی زندگی بسر کرے گا۔ لیکن جو پڑھنے کے زمانے میں اسکول نہیں گیا، جو کام چور رہا، باپ کو ٹھگ رہا، وہ اسکول جانے کے بہانے جا کے گلی ڈنڈا کھیل رہا ہو، اسکول جانے کے بہانے وہ 3 گھنٹے تک سنیما ہال میں بیٹھا ہو، باپ زمین بیچ کر اپنے بیٹے کو دیتا تھا کہ میرا بیٹا پٹنہ میں وہ کمپٹیشن کی تیاری کرے گا، لیکن بیٹا وہاں ملٹی میڈیا موبائل چلاتا ہو، بیٹا وہاں صاحب آئی فون چلاتا ہو، باپ کا پیسہ کتاب خریدنے کے لیے آیا ہے، اب وہاں 3 گھنٹے سنیما ہال میں بیٹھ کے نئی نئی فلمیں کو دیکھ رہا ہو۔ اب جب کامیاب نہیں ہوگا وہ تو آ کے بولے گا کہ نہیں ابا ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمان کو نوکری نہیں ملتی ہے، 2-4 جوتا ان کے چہرے پہ مارے اور کہے بدتمیز ہندوؤں کا ملک ہے، نوکری نہیں ملتی ہے۔ اپنی کمزوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ بہانہ تم نے تلاش لیا ہے،
तुमने 3-3 घंटे सिनेमा हॉल में गुजारे, तुम दोस्त यारों की शादी ब्याह में गए, तुमने किताब को नहीं पढ़ा बल्कि सिर्फ तुम अखबार को पढ़ा, दूसरों का मुंह देखा और कहता है कि हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ नौकरी नहीं मिलती है। उसको बता दें कि एक घंटे इस साल में 41 बच्चा IAS ऑफिसर बना है, 41। ये बता दें मोदी के जमाने में IAS ऑफिसर 41 मुसलमान के बच्चे बने। पिछले बार मैंने रिपोर्ट पढ़ा 35 बच्चे मुसलमानों के IAS ऑफिसर बने। उससे पहले साल 31 बच्चे मुसलमानों के IAS ऑफिसर बने। यानी कंटिन्यू 11 साल में इतने बच्चों ने IAS मुसलमानों को निकाला है। आप जोड़ लें कि 11 साल में हर साल 30 बच्चे, 35 बच्चे, 41 बच्चे, 40 बच्चे। आप जोड़ लें कि 11 साल में कितने बच्चे मुसलमानों के DM बने, कितने बच्चे मुसलमानों के IPS ऑफिसर बने, कितने बच्चे मुसलमानों के जज बने। तो यहाँ पे जात बिरादरी नहीं देखी जाती है बल्कि काबिलियत देखी जाती है। हमें बैंक का मैनेजर बनाना है, वहां किसी लुच्चा लफंगा हिंदू को नहीं बैठा दिया जाए। हमें किसी कचहरी का जज बनाना, हमें किसी कोर्ट का, वहां कोई नाचने वाला, कूदने वाला, शराब पीने वाला, डांस करने वाला, गाली गलौज करने वाला वो नहीं जज की कुर्सी पर बैठेगा। हाँ, नेता कोई अल्हड़ बन सकता है, नेता कोई डकैत चोर बन सकता है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया। कोई चोर उड़ जाए, सब लोग चोर को वोट देते हैं, सब लोग चोर अपना रहनुमा चोर को चुन ले, सब लोग मर्डरर, हत्यारा, डकैत वो अपना लीडर डकैत को चुन ले, सारे लोग शराबी पापी वो अपना रहनुमा किसी शराबी को चुन ले। डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है। शराबी को वोट मिल गई, शराबी MLA बन गया। मर्डरर को वोट मिला, मर्डरर MLA बन गया। चोर पार्लियामेंट में पहुंचा, जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनी उसको वो मंत्री बना दिया। ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है एक कम पढ़ा लिखा आदमी डिस्ट्रिक्ट का DM बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है एक जाहिल आदमी बैंक का मैनेजर हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि चोरी डकैती करने वाला, नहीं पढ़ने वाला वो हाई कोर्ट का जज बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि लुच्चा लफंगा रहा, न लिखा न पढ़ा, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। जज वही बनेगा जो पढ़ेगा लिखेगा, बैरिस्टर वही बनेगा जो पढ़ेगा लिखेगा, लॉयर वही बनेगा जो पढ़ेगा लिखेगा, IPS ऑफिसर वही बनेगा जो पढ़ेगा लिखेगा। इसलिए जब यहाँ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में जब मुसलमानों को मंत्री बनना, मुसलमानों का प्रधानमंत्री बनना जब मुश्किल है, तो मुसलमानों को चाहिए कि लीडरशिप का झोला न ढोए, बल्कि मुसलमानों को चाहिए कि इतनी मेहनत अपने बच्चों से करवाए, उसे IAS ऑफिसर बना दे, उसे DM बना दे। क्योंकि प्रधानमंत्री की पार्टी जब तक रूल में है तब तक वह प्रधानमंत्री है, लेकिन अगले 5 साल के बाद जब वो हार जाए, उसकी पार्टी हार जाए, वो सड़क पे आ जाएगा। लेकिन आपका बेटा का DM बन गया तो एक डिस्ट्रिक्ट का DM मालिक वो रहेगा, और उस वक्त तक मालिक रहेगा जब तक कि वो रिटायर न कर जाए। यानी 60 साल तक वो डिस्ट्रिक्ट का DM रहेगा। इस बीच में कितने मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, मगर उसके DM पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए गंदी राजनीति ना करके, अपने बेटों को झोला ढोने वाला ना बना के, उसको किसी मुखिया और समिति का तलवार चाटने वाला ना बना के, उसको किसी MLA और MP का झोला ढोने वाला ना बना के, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाए, अपने बच्चों को लॉयर बनाए, अपने बच्चों को प्रोबेशनरी ऑफिसर बनाए, अपने बच्चों को IAS ऑफिसर बनाए। यानी सारी एनर्जी इल्म में झोंक दे, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाए, ताकि जिस मनसब पे कोई बैठा हुआ आदमी वो आपको हटाना भी चाहे, मगर आपकी काबिलियत की वजह से आपको हटा नहीं सके, उसको जॉब देने पर वह मजबूर हो जाए। इस फितना फसाद के वक्त में अब वो वक्त आ गया है, मुसलमान अपने बच्चों को खूब पढ़ाए लिखाए, खूब आला तालीम दे, वो साक्षर नहीं बनाए, शिक्षित बनाए, हायर एजुकेशन दिलवाए, आला तालीम याफ्ता बनाए, जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाए, मकान बेचकर अपने बच्चों को DM बनाए। अगर बच्चा आला ऑफिसर बन गया तो एक नहीं सैकड़ों मकान आ जाएंगे। अगर बच्चा आला ऑफिसर बन गया तो एक बीघा नहीं बल्कि बहुत सारी जमीन बच्चा खरीद लेगा। और जमीनों की क्या हैसियत है इज्जत के सामने, मकान की क्या हैसियत है इज्जत के सामने। इसलिए अपने बाल बच्चों को हाईली एजुकेटेड बनवाए, तब आपके बाल बच्चे खुशहाल रहेंगे। आपके बाल बच्चे अमेरिका घूमेंगे, वो अपने बच्चों को जाके अमेरिका में पढ़ाएंगे, वो अपने बाल बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे। इसलिए अल्लाह चाहता है कि तू इस दुनिया में भी खुशहाल रह, मरने के बाद भी खुशहाल रह। यानी इस दुनिया में दोनों काम तुझे करना है। दुनिया में खुशहाल रहने के लिए नमाज़े पंजगाना पढ़नी, दुनिया में खुशहाल रहने के लिए तुम्हें वक्त पे ज़कात देना है, वक्त पे रोजा रखना है।
आखिरत में खुशहाल रहने के लिए नमाज पढ़नी है, आखिरत में खुशहाल रहने के लिए रोजा रखना है, आखिरत में खुशहाल रहने के लिए ज़कात देनी है, आखिरत में खुशहाल रहने के लिए गुनाहों से बचना है। तब मरने के बाद जब आंख खुलेगी आखिरत में, जन्नत आपका इस्तकबाल करेगी। ये नमाज़ें पंजगाना आपको जन्नत दिलाएगा, ये रोजा आपको जन्नत दिलाएगा, ये हज आपको जन्नत दिलाएगा। ये चारों सुतून जो दीन के हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये बुनियादी पिलर हैं जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है। इसके बगैर एक बंदे का मोमिन बना रहना मुश्किल है। तो अब ये नमाजें 5 घंटा नहीं होती है। फजर की नमाज 10 मिनट, जोहर की नमाज 15 मिनट, असर की नमाज 10 मिनट। पेट पालने के लिए 8 घंटे हैं और जन्नत जाने के लिए 10 मिनट निकालना। खुशहाल रहने के लिए दुनिया में 8 घंटे मेहनत करनी है और दोपहर में जब 2 रोटी खाने का टाइम आए तो वहां 10 मिनट निकाल के रोटी देने वाले रब को सजदा कर लेना। जोहर से लेकर असर तक 3 घंटे काम करना है। अब फिर असर के टाइम में 10 मिनट का टाइम निकाल के थोड़ा सा अल्लाह के रब्बे करीम को सजदा कर लेना। फिर असर से मगरिब तक 2 घंटे का टाइम बाजार में सौदा सलफ खरीदना। फिर दिन डूबने के बाद रब्बे करीम को सजदा कर लेना। मगरिब से लेकर इशा तक अपने बाल बच्चों में रहना। फिर रात में सोने से पहले थोड़ी सी तवील नमाज, आधा घंटा का टाइम निकाल के इशा पढ़ना। जोहर में थोड़ी नमाज लंबी है, इशा में थोड़ी सी नमाज लंबी है, क्योंकि जोहर आराम का टाइम है, कैलूला का टाइम है। वह फ्यूल लेने, ईंधन लेने, खाने का टाइम है, ईंधन भी ले ले और थोड़ा सा लंबा सजदा कर ले। और फिर असर मुख्तसर है, चूंकि कारोबार के वक्त में असर फर्ज है। मगरिब में मुख्तसर नमाज है, लेकिन इशा में थोड़ी सी लंबी नमाज है, चूंकि अब वो आराम का टाइम है। फिर फजर का वक्त, वह मुख्तसर से टाइम 4 का नमाज पढ़ ले, चूंकि वो वक्त है परिंदों की तस्बीह करने का। वो वक्त है नमाज से फारिग होने के बाद कुछ देर तिलावत कर लेने का, कुछ देर जिक्र अस्कार कर लेने का। नमाज फजर में मुख्तसर सी नमाज है, चूंकि वो वक्त है कि नमाज का इबादत की एक शक्ल है, नमाज इबादत की आला शक्ल है। अल्लाह के जिक्र करने की एक शक्ल है वो नमाज। लेकिन नमाज के अलावा अलग से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान कर। सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, कसरत से अल्लाह का जिक्र कर। ये नमाज का जो टाइमिंग सिस्टम है, ये भी लाजवाब है। सोने के टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं, काम करने के टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं। सोने का वक्फा 8 घंटे का है, काम करने का वक्फा भी 8 घंटे का है। उसके बाद फिर वक्फे से थोड़ी थोड़ी नमाज हैं या इबादत का सिस्टम जब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा अल्लाह तबारक व तआला जो नमाज का टाइमिंग सिस्टम दिया है वो एंटी नेचुरल नहीं है, वो नेचर के मुताबिक है। वो हमारी सिस्टम के मुताबिक अगर कोई बोलता है कि बार बार नमाज पढ़ने से टाइम कम मिलता है, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, झूठ है। इसको इस बहाना जाने के टाइम है, सोने के लिए टाइम है, दोस्तों से गपशप करने के लिए टाइम है, साहब इसे चौक चौराहे पे 2 घंटा वेट करने का टाइम है, बाजार घूमने का टाइम है। ये नमाज को ये अपने लिए बोझ समझता है। तो अब अक्लमंदी का तकाजा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। साल के 12 महीने जो अल्लाह रोजी देता है, उस रब्बे करीम की रज़ा की खातिर 1 महीना बिल्कुल फिक्सेड टाइम तक भूखा प्यासा रहे, अल्लाह के कहने से दाना पानी छोड़ दे, और साल में 1 बार ज़कात निकाले, जिंदगी में 1 बार हज करे, और 24 घंटे सोच में, फिक्र में अल्लाह का बंदा बन के रहे। यानी हमेशा अल्लाह से डरता रहे, मेरा रब है जो मुझे देख रहा, मेरा रब है जो मुझे मेरी हर कामों की खबर रख रहा, मेरा रब मुझे, मैं उसकी गिरफ्त से कभी बच नहीं सकता। मैं 5 स्टार होटल में रहूं तो भी मेरा खुदा देख रहा, मैं गन्ने और मकई के खेत में रहूं तो भी मेरा खुदा देख रहा, मैं तन्हाई में रहूं तो भी मेरा खुदा देख रहा, मैं मजमे में रहूं तो भी मेरा खुदा देख रहा, मैं अंदर क्या छुपा के रखता हूं तो भी मेरा खुदा देख रहा, मैं जाहिर क्या बोल रहा हूं तो भी मेरा खुदा देख रहा है। ये रोजा इसी बड़ी इबादत के लिए तैयार करता है कि मैं बंद कमरे में 5 कतरा पानी अंदर डाल सकता हूं, सबके सामने भी डाल सकता हूं। वजू करते मैंने मुंह में कुल्ली किया, मगर मैं 2-4 कतरे पानी अंदर डालूं किसी की नजर नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बंदा कुल्ली करने के बाद 5 बार थूकता है ताकि पानी का असर, पानी की दावत अंदर नहीं जाए। किसका डर है उसको कि अंदर एक बूंद पानी न जाए? वह बंद कमरे में हल्क सूख रहा, प्यास के मारे तड़प रहा, वहाँ फ्रिज में ठंडा पानी मौजूद है, वहाँ दरवाजा बंद है, कोई देख नहीं रहा। उस बंद कमरे में डर किससे रहा है? वहाँ तो न कोई देखने वाला भाई बंधु है, न देखने वाला समाज का कोई फर्द है। वह बंद कमरे में किससे डर रहा है? ये रोजा उसी बड़ी इबादत के लिए तैयार कर रहा है। यानी बंदा हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता रहता, कोई देखे ना देखे मेरा
मेरा खुदा देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। जब बंदा रोजे की हालत में इतना डरेगा कि अंदर एक बूंद पानी नहीं जाए, इसलिए तो अल्लाह ने कहा कि रोजा तुम पर इसलिए फर्ज हुआ है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम डरने वाला बन जाओ। आज खुदा के कहने से अपनी हलाल बीवी को तुमने छोड़ा है, अल्लाह के कहने से तुमने हलाल पानी को छोड़ा है, अल्लाह के कहने से तुमने हलाल दाना को छोड़ा है। जो चीज हलाल है तुमने अल्लाह के कहने से उसको अपने लिए हराम बना लिया। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो चीज 1 मिनट पहले हलाल थी, 1 मिनट के बाद तुमने उसको हराम बना लिया। 4:10 पर अगर इस सेहरी का आखिरी टाइम है तो 4:10 से पहले जो पानी हलाल था, 4:10 के बाद वह पानी तूने अपने लिए हराम बना लिया। 4:10 तक जो रोटी हलाल थी, उस रोटी को अल्लाह के कहने से तुमने 1 मिनट के बाद अपने लिए हराम बना लिया। 1 मिनट पहले हराम हलाल, 1 मिनट के बाद हराम, 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम, 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। आखिर ये क्या चीज है? ये क्या सिस्टम है? सिस्टम यही है कि जिस अल्लाह के कहने से आज दाना पानी छोड़ा है, उसी रब्बे करीम के कहने से झूठ छोड़ दो, उसी रब्बे करीम के कहने से ज़िना छोड़ दो, उसी रब्बे करीम के कहने से हराम छोड़ दे, उसी रब्बे करीम के कहने से गीबत छोड़ दे। गोया माह रमजान एक सिंबॉलिक हलाल चीजों से रोकवा के इस ऐसी क्षमता अल्लाह देना चाहता है ताकि आज तुमने हलाल छोड़ा है, कल रब के कहने से हराम छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे, बुराई को छोड़ दे, तू अंदर से बाहर से मुत्तकी बन जा। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी इबादत के लिए हमको तैयार करता है ताकि हर वक्त तेरे दिमाग में अल्लाह का डर रहे। तन्हाई में भी तू अल्लाह से डरता रहे, जलवत में भी तू अल्लाह से डरता रहे, मजमे में भी अल्लाह से डरता रहे, तन्हाई में भी तू अल्लाह से डरता रहे। इसीलिए ये नमाज है, 5 वक्त अल्लाह झुकाता है ताकि झुक जाओ, तेरे घमंड सीने से घमंड निकल जाए, तेरे दिमाग से तकब्बुर निकल जाए, तेरे दिल दिमाग से बड़ाई का तसव्वुर निकल जाए। 5 बार तू कह के अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये पेशानी को जमीन पर रख दे ताकि अंदर का सारा अहंकार खत्म हो जाए, ताकि अंदर का सारा घमंड खत्म हो जाए, ताकि अंदर का सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाए और तू बंदा बन जा, तू बंदा बन जा, आजिज़ो खाकसार बन जा, इल्म बुर्दबार बन जा, तू 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 हलीम बन जा, तू बुर्दबार बन जा, तू तवाज़ु इंकिसारी करने वाला बन जा। ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ के बाहर आए घमंड की बोली बोलने लगे, रोजा रखने के बाद बाहर आए साथ तमाम हराम और हलाल की सारी बंदिशों को तोड़ दिया। नहीं, ये नमाज, रोजे, हज, ज़कात उसी इबादत में तैयार करते हैं कि तू हर वक्त खुदा का बंदा बन के रहे। तू जान ले कि रोजी मैं हासिल करने के लिए खेत में निकलता हूँ, एक बहाना है, अल्लाह के हुक्म की तामील है कि मैं खेती करने के लिए जमीन में हल चला के दाना डाल दिया, मगर वह कौन है कि एक दाना मैं डालता हूँ और 1000 दाना मुझे वापस कर देता है। मैं मकई का एक दाना खेत में डालता हूँ, वह दाना सड़ जाता है, एक पौधा निकलता है, उसमें 5 भुट्टे निकलते हैं, हर भुट्टी में 100 दाने। तो अल्लाह की हिकमत यही है कि एक दाना तुझको तो डालना पड़ेगा, बगैर डाले हुए तेरे घर में मकई चल के नहीं आएगी, तेरे घर में गेहूं नहीं आएगा, तेरे घर में बासमती धान नहीं आएगा। तुझे मेहनत करना है, खेत में निकलना है। हाँ, अलबत्ता तू एक दाना डाल, मैं 1000 दाना तुझे वापस कर दूंगा, मैं तुझे दूंगा। तू इस तरह दुनिया में मेहनत कर, यहाँ खुशहाली मिलेगी। तू दुनिया में पढ़ लिख, यहाँ खुशहाली मिलेगी। तू अधन के मौसम में धान काटेगा, जब तू बरसात के मौसम में ठीक कर तू खेती करेगा। यहाँ तक जब तू पौधा लगाएगा आम का, और जब वह पौधा जवान हो जाएगा तो आम बेहतरीन मीठा फल तू खाएगा। ठीक उसी तरह दुनिया मज़रअतुल आखिरत, ये दुनिया आखिरत की खेती है। बस चंद दिन नमाज पढ़ ले, चंद दिन रोजा रख ले, चंद दिन हज और ज़कात अदा कर। यानी जिंदगी के 70 साल बचपन में नमाज रोजे फर्ज नहीं होते, जब बंदा जवान होता है तब नमाज रोजे हज और ज़कात उसकी तरफ शरीयत के अहकाम मुतवज्जे होते हैं। और फिर जब जवान होने के बाद मरते दम तक वो उस बंदे पे नमाज रोजा हज और ज़कात फर्ज है। तो अब जब 70-80 साल 70 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, तू 70 साल सजदा कर, 60 साल सजदा कर, ये गिनती के साल सजदा कर। यहाँ नेकी की फसल तू लगाएगा और जैसे ही तेरी सांस का रिश्ता टूटेगा और तू मरेगा, उस आखिरत में पहुंचेगा जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। वो आखिरत एक ना खत्म होने वाला सिलसिला
سلسلہ ہے, ایک انڈلیس سلسلہ ہے جو آخرت ختم نہ ہوگی. یہ دنیا کی عمر محدود ہے, یہ دنیا لمیٹیڈ ہے, یہ دنیا کی عمر محدود ہے. 70-80 سال ایک سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک. لیکن یہاں تو اگر کھیتی باڑی جس طرح کرتا ہے خوشحالی کے لیے, نماز روزے حج و زکات تم نے کیے, تو اب اربوں سال کی جنت تیرے لیے, مہاسنکھوں برس کا آرام تیرے لیے. جہاں تک نگاہ جائے گی ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا. وہ جنت کا مکان سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوگا, مشک اور کستوری کے گارے سے جوڑا گیا ہوگا. وہ جنت کی زمین ہیرے جواہرات کی زمین ہوگی. 70 حوریں تیرے نکاح میں دی جائیں گی, بڑی بڑی آنکھ والی حوریں, انٹچڈ حوریں, جس کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جنات نے ٹچ کیا ہوگا. وہ انٹچڈ حوریں, لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, یعنی وہ بڑی بڑی آنکھیں والی حور مقصورات فی الخیام, خیموں میں پردہ نشی وہ خواتین, وہ جنت کی بیویاں جس کو اس کے شوہر سے پہلے کسی جنات نے ٹچ نہیں کیا ہوگا, کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا ہوگا. یہ عورت کا 1 کروڑ زیور پہننا یہ کمال نہیں ہے. عورت اگر انٹچڈ ہو یہ کمال کی بات ہے. یعنی شادی سے پہلے ان کے شوہر سے پہلے کسی نے ہاتھ نہ پکڑا ہو, ان کے شوہر سے پہلے کسی نے اس کے چہرے کو نہ چھوا ہو, ان کے شوہر سے پہلے کسی نے اس کے جسم پر ہاتھ نہ رکھا ہو, تب وہ عورت ہے. 1 ارب روپے کا زیور ایک طرف اور ایک فتماب عورت ایک طرف. وہ بھلے ہی پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہو, لیکن اگر وہ انٹچڈ ہے, اچھوت ہے, کسی مرد نے اس کو اس کے شوہر کے علاوہ کسی نے ٹچ نہیں کیا ہے, وہ عورت ہے. جو عورت مٹی کو چھوئے تو مٹی سونا بنتا ہے. وہ عورت ہے جس کی وجہ سے شوہر کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ وہ عورت ہے جس کی وجہ سے حاجیوں کا حج قبول ہوتا ہے. ورنہ جس قوم کے عورتوں کی پائل کی آواز اجنبی مردوں کے کان میں جائے, اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے. جس قوم کی عورتیں بے پردہ رہے, اس کے شوہر خانے کعبہ میں جا کے دعا کرے, دعا رد ہو جائے گی. کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا شرط ہے, اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے عورتوں کا پردے میں رہنا شرط ہے. جب عورتیں بے پردہ رہیں مردوں کی دعا رد ہو جاتی ہے, اور جب لوگ حرام کھانے کے عادی بن جائیں اس کی دعا رد ہو جاتی ہے. تو عورتوں کی کوالٹی یہ نہیں ہے کہ ناک لمبی ہو, آنکھ بڑی ہو اور اس کا قد اونچا ہو اور ساتھ وہ بہترین مہنگی کپڑا پہنے ہوئے ہو. نہیں, ایک عورت کی سب سے بڑی کوالٹی یہی ہے کہ ان کے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے نے ٹچ نہ کیا ہو. لے لے تو فارچونر کار اور لے لے تو مہنگی 2-3 لاکھ روپے کی راڈو کھڑی, لیکن اگر تیری عورت ٹچڈ ہے, یوزڈ ہے, استعمال شدہ ہے, وہ کوچنگ سینٹر میں استعمال ہوئی ہے, اسکول میں استعمال ہوئی ہے, یہاں تک کہ صاحب پڑھتے ہاسٹل میں استعمال ہوئی ہے, یہاں تک کہ اپنے کلاس میٹ میں استعمال ہوئی ہے. وہ بھلے ہی 50 لاکھ کی گاڑی تو لے لے, بھلے ہی 50 لاکھ روپے اسے تو لے لے, لیکن اگر وہ یوزڈ ہے تو سمجھ لے کہ سارا کاروبار تیرا خسارے ہے, تیرے بال بچوں پہ اس کی اس بدعملی کا اثر ہوگا. تو جنتی عورتوں کی کوالٹی اللہ نے بیان کیا کہ وہ عورتیں ہیں خیموں میں پردہ نشی, وہ عورتیں ہیں جس کو کسی جنات اور انسان نے ٹچ نہ کیا ہوگا. اس لیے شادی بیاہ میں مکان کو ترجیح نہ دے, گاڑی کو ترجیح نہ دے, گورے رنگ کو ترجیح نہ دے, بلکہ شادی بیاہ میں اس کوالٹی کو ترجیح دیں کہ لڑکی اچھوت ہو, لڑکی انٹچڈ ہو, لڑکی کسی غیر مرد نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہو. اس کے لیے گھرانہ تلاش کرنا ہوگا, اس کے لیے ماں تلاش کرنی ہوگی, اس کے لیے باپ تلاش کرنا ہوگا, اس کے لیے بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا. اس لیے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ شادی میں عام طور پر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے. تنکح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها, یعنی there are 4 things. یہ 4 چیزیں ہیں جو شادی میں دیکھی جاتی ہیں, لڑکی کا مال, لڑکی کا حسن, لڑکی کا خاندان, لڑکی کا دین اور اخلاق. تو آقا فرماتے ہیں تم کو میں کہتا ہوں کہ تم دیندار عورت کو ترجیح دینا, تم دین کو ترجیح دو, تم اخلاق کو ترجیح دو, صرف حسن کو ترجیح مت دینا. لا تزوجوهن لحسنهن, حدیث میں آیا ہے صرف حسن کو دیکھ کے شادی مت کرنا, ورنہ ایک ناپسندیدہ مناظر کا سامنا کرنا پڑے گا. صرف دولت کو ترجیح مت دینا, ورنہ اللہ تجھے فقیر اور ذلیل کر دے گا. صرف اونچے خاندان کو ترجیح مت دینا, تیرے پاس اگر علم نہیں ہے, تیرے پاس اگر تقوی نہیں ہے, اور تو بڑے خاندان سے جڑ کے چاہتا ہے کہ میری عزت میں اضافہ ہو جائے, تو ذلیل ہو جائے گا, تو رسوا ہو جائے گا. جب سسرال والا دیکھے گا کہ یہ تو تھا صاحب ذلیل آدمی, میرے ساتھ جڑ کے ان کو
इज्जत मिल गई है तो फिर वो तुम्हें हमेशा जलील समझेगा। तो दूसरों की इज्जत से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत तो तकवा से मिलती है, इज्जत तो इल्म से मिलती है, इज्जत तो अमल से मिलती है। सिर्फ ससुराल वाला बड़ा हो से जुड़ जाने से इज्जत नहीं मिलती है। हाँ, जो सिर्फ तकवा देखेगा, परहेजगारी देखेगा, औरत का दीन देखेगा तो अल्लाह ताला उस औरत को दीन को बरकतें अता फरमा देगा, उसकी नस्लों में बरकतें अता फरमा देगा। तो मोमिन होने के नाते दीन देखना चाहिए, न कि सिर्फ एक चेहरा देखना चाहिए, न कि सिर्फ माल दौलत देखना चाहिए। जब से हमारे बच्चों ने चेहरा देखना शुरू किया, जब से हमारे बच्चों ने राडो घड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी देखना शुरू किया, जब से हमारे लोगों ने मालदार फैमिली देखना शुरू किया, तब से शादी ब्याह का पाकिज़ा रिश्ता जख्मी हो गया। अब तलाक बढ़ गई, तकरार बढ़ गई, केस मुकदमा बढ़ गया। शादी से पहले तो दोनों समझी एक बकरे का सर आधा आधा करके खाते थे। शादी से पहले एक पान के 2 टुकड़ा करके लड़की का बाप लाके कबाब खाता था, लेकिन शादी के बाद दोनों एक दूसरे को गालियां देता है। शादी के बाद दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहता है। शादी के बाद वह दोनों एक दूसरे से भागना चाहता है। आखिर ये क्या है? इसलिए कि शादी के बाद वह दोनों एक दूसरे को अपने नजरिए के हिसाब से तोड़ना चाहता है। मैंने सोचा था ये एर्टिगा देगा, लेकिन ये तो आल्टो दे दिया। मैंने सोचा था राडो देगा, मगर ये टाइटन दे दिया। मैंने सोचा था 5 लाख का फर्नीचर देगा, मगर ये 1 लाख का चालू फर्नीचर दे दिया। अब वहां से मन मटाव है, अब वहां से उनके घर में नहीं जाएंगे, वहां न जाने की कसम खा लेंगे। अब गाली देना, शिकायतों का दौर शुरू होता है। जहां लालच, जहां माल, जहां दूसरी चीजें आई, शिकायतों के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन जहां दीनदारी को प्रायोरिटी दी गई, शिकायतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए आका अलैहिस्सलाम की तालीमात की अनदेखी की वजह से आज रिश्ते चरमरा गए। तो सरकार की तालीम क्या है? लड़की का कैरेक्टर, लड़की का बैकग्राउंड देखा जाए, न कि सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न देखा जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला वो जन्नत देगा जिस जन्नत में 70 बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें होंगी, अनटच्ड हूरें होंगी। किसके लिए? जो दुनिया में अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेगा, जो दुनिया में अपनी आंख की हिफाजत करेगा, जो दुनिया में अपनी शर्मगाह को बेलगाम नहीं छोड़ेगा, जो दुनिया में अपनी शर्मगाहों को बेलगाम नहीं छोड़ेगा। कभी तवाइफ के कोठे पे चला गया, कभी जानवर के पास चला गया, कभी अपने साथियों से गुलामबाजी करना शुरू कर दिया। नहीं, आका फरमाते हैं मैं यज़मल मा बैन रिजलैहि व मा बैन लहयैहि अज़मन लहुल जन्ना। आका फरमाते हैं जो 2 चीजों की गारंटी मुझको दे दे, तो 2 जबलों के बीच में जो ज़बान है उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे, और 2 टांग के बीच में जो शर्मगाह है जो उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे। ये कौन कहते हैं? जन्नत के मालिक मुस्तफा कहते हैं, जिसकी शफाअत से बंदा जन्नत जाएगा, वो मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं 2 चीज की गारंटी तुम मुझे दे दो, दोनों पांव के बीच में जो शर्मगाह है उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दो। इस शर्मगाह को मैंने गलत काम में नहीं लगाया, मैंने इसका सही ट्रैक पे इस्तेमाल किया है। मैंने शादी की है, मैंने अपनी बीवी से मैंने ताल्लुक कायम किया है, जो ताल्लुक हलाल है, जो जायज है, मैंने अल्लाह के नाम पे उसको अपने लिए हराम हलाल किया है। ये ताल्लुक, बाकी इसके अलावा जितने भी अननेचुरल ताल्लुकात है, यानी जो मुश्तजनी करेगा, जो हाथ से मनी निकालेगा, वो एक अननेचुरल ताल्लुकात, वो हराम है। उस पर उसको पल पल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। जो किसी जानवर से सोबत करे, जो हाथ से मुश्तजनी करके मनी निकाले, जो ज़िना करे, जो तवाइफ के कोठे पे जाए, या वो औरतें जो समाज के छोकरों को अपना मुंह दिखला के मोबाइल देखकर उनकी गोद में झूलने लगे, उसका पैसा इस्तेमाल करे, और जब उसका पैसा खत्म हो जाए फिर दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाए, फिर दूसरा शिकार मिले, अपनी इज्जत को उसकी गोद में पेश करे, फिर उसका पैसा ले, और जब उसका पैसा खत्म हो जाए उसको चोस कर फिर चौथे शिकार की तलाश में निकल जाए। समाज में बेशुमार औरतें इस तरह की हैं जो इसी तरह की शिकारी को तलाश करती रहती है। इंटरनेट के बहाने मिला, पैसा भी लिया, ये महंगा पर्स, ये महंगी चप्पल, ये महंगा सूट, आखिर ये कहां से आते हैं? बाप तो मजदूरी कर रहा है, दिन भर 8 घंटे ढोके ईंट होता है, और ये महंगी चप्पल, ये महंगा सूट, ये महंगा जींस टी शर्ट, ये कहां से आ रहे हैं? ये सिर्फ अपनी जवानी का सौदा करके, जवानी को बेच करके, इसी माल वाले लड़कों को नेट में तलाश करके, अगाहे बगाहे फोन करके, लहराती मुस्कुराती की बातें करके, अपना चेहरा दिखा करके सामने वाले कोमल, नॉर्मल, बिल्कुल कम उम्र के टेंडर एज के नौजवान, जो 15 साल का, जो 16 साल का, जो 17 साल का, जो अभी बिल्कुल जवानी की तहरीज में कदम रखा है, उसको लहराती हुई बातें
बोलकर बिल्कुल पुरकशिश आवाज निकालकर उस कोमल दिल को अपनी तरफ माइल कर लेती है। फिर उसकी जवानी से भी खेलती है, उसके माल से भी खेलती है, और जब उसकी जवानी लूट जाए, उसका पैसा खत्म हो जाए, फिर दूसरे मुल्ला की तलाश में निकल जाए। यानी इस तरह हमने बेलगाम अपने बच्चों को छोड़ दिया है। ये पढ़ाई के नाम पे, कोचिंग सेंटर के नाम पे, इंजीनियर डॉक्टर बनने के नाम पे 1 करोड़ में 1 लड़की डॉक्टर बनती है और इज्जतें 90% की नीलाम हो जाती है। 1 करोड़ में 1 बच्ची IAS ऑफिसर बनती है, बाकी इज्जतें 90% की नीलाम हो जाती है। क्यों उस तालीम के दरवाजे को खोला जहां कामयाबी के जराए तो कम हो, कामयाबी के मौके तो कम हो, और जहां इज्जत लुटने की खतरा ज्यादा हो। उससे बेहतर तो है वो खातून जो किसी दीनी इदारे में गई, कानूनी शरीयत पढ़ी, नमाज़े पंजगाना पढ़ी, सर से लेके पांव तक अपने जिस्म की हिफाजत की, और नहीं ऊंचे खानदान में शादी किया, उसका शादी उसकी हुई नहीं, अरबपति के घर गई, नमक रोटी खाई, नमाज रोजे की हिफाजत की, अपनी इज्जत की हिफाजत की, मर गई तो कभी से फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस चली गई। वो औरत उससे बेहतर है जो इंजीनियर बनने के शौक में इज्जत का सौदा कर गई, जो डॉक्टर बनने के शौक में अपनी इज्जत लुटा गई। पता चला कि माँ बाप की नाक कटवा दिया, माँ बाप की बनी बनाई 50-100 साल की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वो तालीमी दर्स का है जहाँ इज्जत के लूटने के ज्यादातर इम्कानात रहते हैं। वो उस तालीमी दर्सगाहों में भेजने वाला बाप भी मुजरिम होगा, क्योंकि वही मुजरिम है जो उन्होंने इस बच्ची की जिंदगी को तबाह बर्बाद करते हुए उस दर्सगाह का रास्ता दिखाया है। अपने बेटे को डीएम बनाया, अपने बेटे को IAS ऑफिसर बनाया, बेटा तो गुल्ली डंडा खेल रहा है, बेटा तो छोकरीबाजी कर रहा है, बेटा तो इश्कबाजी कर रहा है, बेटा तो लव लेटर लिख रहा है, बेटा तो मोबाइल चालक बना हुआ है। अब बिटिया पढ़ेगी, बिटिया अच्छा नंबर लाई है, ये डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर जिसको बनना था, जिसके डॉक्टर बनने से इसका नाम ऊंचा होगा, जिसके डॉक्टर बनने से इसका घर खुशहाल होगा, जिसके डॉक्टर बनने से इसके समाज को फायदा होगा, तो वो तो गुल्ली डंडा खेल के गुटखा खा करके सोने का चैन गले में डाल करके वो किसी हीरो का गुलाम बन के रास्ते में चौकरी कर रहा है। वहां 7 पैसा भेजा पटना, वो सारे पैसे से साफ सिनेमा देख रहा है, आशिक बन के वहां से जिस लड़की को लेके चला गया। अब बिटिया पढ़ेगी, जो बिटिया डॉक्टर बनने के बाद जिनको शादी करना है, दूसरे के घर जाना है, इंजीनियर बनने के बाद शादी होनी है, दूसरे के घर जाना है, मास्टर बनने के बाद शादी होनी है, दूसरे के घर जाना है। अब जो बगैर पैसा कमाए हुए सर का दर्द बनी रहती है, वो जो 1 लाख रुपए महीना कमाएगी, ये बता दें कि शौहर उसके ताल्लुकात कितने खतरनाक होंगे। महीना लगने के बाद जब शौहर बोलेगा तुम मेरी बीवी है, पैसा मुझको लाओ, वो बोलेगी 5 घंटे मैं स्कूल में टाइम देती हूँ, मेरे बाप ने जमीन बेचकर मुझको पढ़ाया है, फिर मैं तुझको पैसा क्यों दूं? ये पैसा मैं बाप को दूंगा जो बाप जमीन बेच के पढ़ाया है। तो तुमने अपनी बेटी की जिंदगी को आग में झोंक दिया। वो पैसा कमा ले, सोने के घर में रहे, पर शौहर से जब उसका रिश्ता कशीदा हो जाएगा, उसका रिश्ता तल्ख हो जाएगा, तो किसका मुंह देख के रहेंगे? शौहर से लड़ाई है और दूसरे मर्दों से साथ मुस्कुरा के बात है, तो 4-4 बच्चे की माँ जो भाग रही है, ये शौहर मियां बीवी के दरमियान की कशीदगी, उनकी तलखी की वजह से ऐसा होता है। उससे बेहतर वो बाप कामयाब हो गया जो बहारे शरीयत, कानूनी शरीयत पढ़ाया और अपनी बेटी को शादी दिला दी। उनकी बेटी 5 घंटे आराम से रात में सोती है और 2 घंटे शौहर को नाश्ता खिला के स्कूल भेज के 2 घंटे आराम से दिन में सोती है और रानी बन के घर में है, और शौहर उसका मारे मारे फिर के पैसा कमा रहा है, ये रानी बन के है। उससे बेहतर तो वो निकला जो रानी बन के है, नमाज पढ़ती है, अब मर गई तो सीधे कलीजे फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस पहुंच जाती है। कैसी पढ़ाई तुमने पढ़ा दी कि सारी जिंदगी स्कूल जाना, तो 60-62 साल तक रोजाना 5 घंटे आंधी तूफान में स्कूल जाना, अब पैसा मिलने के बाद शौहर और बीवी के दरमियान जंग करना, उसके बाद सारी जिंदगी मन मुटाव, यानी शौहर के प्यार से अपनी बेटी को महरूम कर देना, जिंदगी के सुकून से उसको महरूम कर देना। दीन सिखा के बच्चों को पढ़ाओ। अपना बच्चा डॉक्टर बनेगा तो पैसा सारा का सारा आपका, वो आपके घर में रहेगा, वो लड़ाई नहीं होगी, आपका नाम ऊंचा होगा, आपके समाज में बरकतें होंगी, तो वो काम करें। ये सब महफिल बनने के लिए नहीं है, वो अपने घर को जन्नती बनाने के लिए। एक औरत इमाम नहीं बनेगी, पर इमाम को तो पैदा करेगी। कोई नबी बगैर माँ के नहीं पैदा होगा, सारे नबी अपने माँ के शिकम से पैदा होगा। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम को बाप नहीं है, लेकिन माँ है, माँ की शिकम से वो पैदा हुए। तो औरतें नबी नहीं बन सकती है, मगर नबी की माँ बन सकती है। औरतें वो कुतुब अब्दाल नहीं बन सकती है, और कुतुब अब्दाल को पैदा करने वाली माँ बन सकती है। एक औरत मस्जिद का इमाम नहीं बन सकती है, और इमाम को पैदा करने वाली माँ तो बन सकती है। इसलिए अपनी बेटियों को वह महफिल की जीनत मत बनाए, उसे बाजार की रौनक मत बनाए, उसे सेनाकारी को दावत बढ़ावा देने के लिए समाज में आवारा न छोड़े। औरत को
इस काबिल बना दे, उसे अंदर से बाहर से वो क्वालिटी भर दे, ताकि इमाम पैदा करे, मुजाहिद पैदा करे, कुतुब अब्दाल पैदा करे, सलाहुद्दीन पैदा करे, मोइनुद्दीन अजमेरी का गुलाम पैदा करे, गौस का गुलाम पैदा करे। ये इमाम तो नहीं बन सकती, मगर एक अच्छे इमाम की माँ बन सकती है, एक अच्छे मुजाहिद की माँ बन सकती है। इसलिए अल्लाह ने औरतों को इस काम के लिए पैदा किया है। और आज मर्द चूटी रख रहा है, औरतों की तरफ बाल रख रहे हैं, और औरतें बाल कटा के, बॉबी का बाल कटा के ये मर्द बनना चाहते हैं। जब सारा काम उल्टा पुल्टा होगा तो वक्त पे बारिश नहीं होगी। जब सारा काम उल्टा पुल्टा होगा, मोहब्बतें समाज से खत्म हो जाएगी। जब सारा काम उल्टा पुल्टा होगा, जालिम हाकिम गर्दन पे मुसल्लत हो जाएगा। जब सारा काम उल्टा पुल्टा होगा तो औलाद आंखों की ठंडक नहीं, वो औलाद मुसीबत का बढ़ाने का जरिया बन जाएगी। जब आपको अल्लाह ने मर्द बनाया है, आप औरत बनना चाह रहे हैं, आपको अल्लाह ने औरत बनाया है और आप मर्द बनना चाह रही हैं, जाहिर सी बात है समाज में तो जलजला आएगा, समाज में तो तूफान आएगा, समाज में तो नफरत फैलेगी, समाज में तो आग लगेगी। हाकिम जालिम हाकिम की कुर्सी पर बैठेगा, समाज को सताएगा, समाज के लोगों को तड़पाएगा, जुल्म करेगा। अल्लाह तबारक व तआला फौरी गुनहगारों को नहीं पकड़ता है कि फला आदमी शराब पिया अल्लाह ने नहीं पकड़ा, फला सूद खाया अल्लाह ने नहीं पकड़ा। अल्लाह का सिस्टम है, ये दुनिया बहुत पहले से पहले बनी है और जब तक चाहेगा अल्लाह दुनिया रहेगी। हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। अगर हमारे हिसाब से दुनिया चले तो दुनिया बहुत पहले खत्म हो गई होती। जैसे ही कोई मुझको गाली दिया, मैं बदुआ देता, वो जमीन में धंस जाता, दुनिया खत्म हो जाती। अगर अल्लाह गुनाहों की फौरी पकड़ करता तो आज दुनिया कितने करोड़ साल पहले खत्म हो जाती। अगर अल्लाह गुनाहों पे पकड़ करता, जिस तरह मेरी ख्वाहिश होती है कि ये नमाज नहीं पढ़ा जमीन में धंस जाए ताकि सारे लोग उनको देखने के बाद नमाजी बन जाए। ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। दारुल जजा है आखिरत, जहां सिर्फ बदला है। ये है काम की दुनिया। अल्लाह ने आजादी दी है, कुफ्र करो या ईमान लाओ, जिना करो या हलाल काम करो, शराब पियो या शरबत पियो, ए अमल माशी जो तेरी तबीयत माता है कर ले। हमने दुनिया बनाई है, हमने तुझको पैदा किया है, ये जमीन तेरे लिए है, ये दुनिया के सारे असबाब तेरे लिए है। अब चाहे तुम शराब पियो या शरबत पियो, लेकिन जैसे ही 70-80 साल के बाद जब तुम मर के उस दुनिया में पहुंचेगा, फिर फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वो तुम्हें बता देगा जो तुम करते थे। कमा तुदीनु तुदान, जैसा करेगा वैसा भरेगा, टिट फॉर टैट। इस दुनिया ये जो अल्लाह पैदा किया है वही अल्लाह आखिरत कायम करेगा, वही अल्लाह फिर तुझसे हिसाब लेगा। हदीस में आया है ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, बंदा एक इंच अपनी जगह से क़यामत के दिन हटेगा नहीं। कौन दिन? द डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन, जहां राई राई का फैसला होगा, जहां स्याह और सफेद का फैसला होगा। जो अल्लाह पानी के कतरे से इतना बड़ा इंसान पैदा कर सकता है, वो अल्लाह दोबारा जिंदा करके उसकी हिसाब भी ले सकता है। इसलिए कुरान में कई जगहों पे आया है। तू कैसे इनकार करता है कि दोबारा जिंदा नहीं होंगे, दोबारा हिसाब नहीं लिया जाएगा, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। फ़नसिया खल्क़ा, अल्लाह कहता है वो अपनी पैदाइश को भूल गया। एक पानी का सलील सा कतरा जो माँ की शिकम में गया, जिसमें मैं नाक नक्शा निकाल के इतना अजूबा इंसान मैंने पैदा किया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, जब पानी के कतरे में नाक नक्शा बना के माँ के पेट से तुझे अल्लाह पैदा कर सकता है, तो फिर वो अल्लाह दोबारा तुझे कब्र से निकाल के जिंदा करके हिसाब ले सकता है। जब एक पानी के कतरे से इतना बड़ा इंसान पैदा हो सकता है, वो जौहरी लतीफ जो आदमी के जिस्म में एक एटम होता है, जो न सड़ता है, न गलता है, न जलता है, फिर दोबारा उससे उसको जिंदा किया जाएगा और फिर उससे हिसाब लिया जाएगा। पूछा जाएगा पहला सवाल, अन उमरिही फीमा अफना, ये बहुमूल्य जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी? ये जिंदगी, ये आंख कान जबान का जवाब नहीं। रोटी तुमने खाया फौरन, एक तरफ यूरिन, एक तरफ स्टूल, एक तरफ ब्लड बना। अगर पेशाब बनना बंद हो जाए तो तड़प तड़प के मर जाए, अगर पखाना बनना बंद हो जाए तो तड़प तड़प के मर जाए, अगर ब्लड बनना बंद हो जाए तो तड़प तड़प के मर जाए। ये जो तूने रोटी खाया, ये कौन है जो उस रोटी को पेशाब पखाना बना के बाहर निकाला? ये कौन है जो उस रोटी और पानी को ब्लड बना के तेरी रगों में जारी किया? वो अल्लाह है जो तुम्हें एक जबरदस्त सिस्टम तेरे जिस्म में दिया है। ये बता दे कि बंदे तूने क्या किया, जबान का इस्तेमाल कैसे किया, आंख का इस्तेमाल कैसे किया, ये हाथ का इस्तेमाल कैसे किया, ये पाँव का इस्तेमाल कैसे किया, ये शर्मगाह का इस्तेमाल कैसे किया, ये ब्रेन का इस्तेमाल तुमने कैसे किया? ऐसा नहीं कि सवाल जवाब नहीं होगा। हम अपनी मर्जी से न आए हैं, न हम अपनी मर्जी से दुनिया
دنیا سے جاتے ہیں جو اپنی مرضی چلاتا ہے وہی مجھے زندہ کر کے سوال کرے گا ان عمر ہی اباؤٹ یور لائف، زندگی کے بارے میں قیمتی زندگی تم نے کس کام میں لگائی؟ مکانات کا مقابلہ، گاڑی کا مقابلہ، کپڑے کا مقابلہ، صرف شاندار ڈش کھانے کا مقابلہ، شادی بیاہ کا مقابلہ، صرف کپڑے کا مقابلہ۔ اسی لیے میں نے تجھ کو پیدا کیا تھا، اسی لیے میں نے گرمی سردی بارش کا موسم دیا تھا، اسی لیے میں نے رات اور دن پیدا کیے تھے، اس لیے میں نے تیرے لیے آم جیسا پھل دیا تھا، سنترا اور انار جیسا پھل دیا تھا، تیرے لیے میں نے گوبھی ککڑی کھیرا یہ تیرے لیے بنایا تھا۔ یہ ایک طرف ہزاروں کروڑوں نعمت ہے، نہ سبزی ویجیٹیبل کا جواب ہے، نہ فروٹس کا جواب ہے، نہ سیزنل فروٹ کا جواب ہے، نہ کاجو کشمش پستہ دانا کا جواب ہے، نہ جامن اور انگور اور نہ سیب اور نہ آم اور نہ جامن کا جواب ہے، نہ سبزیوں کا جواب ہے، نہ روٹی اور چاول کا جواب ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نہیں کھاتا، اللہ کا فرشتہ نہیں کھاتا، وہ کھانے سے پاک ہے، اللہ کے فرشتے نوری مخلوق ہے وہ کھانے سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت انسان کے لیے بنی ہے۔ یہ رات میں سوئے، دن میں کام کرے، روٹی کھائے، چاول کھائے، سیب کھائے، انار کھائے، امرود کھائے، ناشپاتی کھائے، کھیرا کھائے، تربوز کھائے، خربوزہ کھائے، سب تیرے لیے، اور صرف تیرا کام اتنا ہے کہ ساری نعمت کو تو کھا اور نعمت دینے والے کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دے۔ تو پھر تو جھکا 10 منٹ، میں تیرے لیے 10 گھنٹے کا آرام دے دوں گا، دنیا میں راحت دوں گا، مرنے کے بعد جنت دے دوں گا۔ مگر یہ بندہ ہے شرارت کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ بندہ ہے سوچتا ہے کہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ملا ہے، زندگی یہ میرا حق ہے، اب چاہے ہم جیسے گزارے۔ نہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ سوال کرے گا کہ تم نے اس قیمتی زندگی کا کیا استعمال کیا۔ پہلا سوال یہ ان عمرہ فیما افنا، دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ، جوانی کے بارے میں کہ تم نے اپنی جوانی کس کام میں لگائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوان ہے، بڑھاپے میں کوئی کام نہیں رہے گا تو صرف نماز ہی پڑھیں گے، بڑھاپا آئے گا یا نہیں آئے گا کون جانتا ہے۔ کل صبح کی بات ہے، میرے مدرسے کے سامنے ایک ماسٹر ینگ، شاید شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بی پی ایس سی میں پچھلے سال نوکری ہوئی تھی، اسکول کا ٹیچر تھا، کچھ کوئی کار کوئی ٹرالی ورولی نہیں، 2 بائک میں ٹکر ہوئی، اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ 2 بائک، ادھر سے بائک لے کے جا رہا تھا، ادھر سے بائک والا آ رہا تھا، ہوتا ہے سائیڈ ویڈ دینے میں ٹکر ہوئی، اسپاٹ ڈیتھ کر گیا۔ ماسٹر، اسکول کا ٹیچر، بالکل ابھی کنوارا۔ اس طرح سے کچھ دن پہلے ہمارے ملنے جلنے والا ایک امام صاحب سید ایوب صاحب تھے، وہ سید حضور سلمان میاں سے ملاقات کر کے لوٹ رہے تھے جلسے سے گھر، راستے میں وہ آگے پیچھے نہیں، پیچھے سے ایک ٹولی والے نے ٹھوک دیا، اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا وہ اور مدرسے کا ایک بچہ اسپاٹ، بالکل بوڑھے لوگ تو پڑے ہوئے ہیں، جوان لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آئے دن جوان کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، سب ٹرین سے، پلین سے، کار سے، بائک سے راستہ چلتے۔ میرے مدرسے کے بغل میں ایک ارب پتی ڈاکٹر کا گھر ہے، صبح سویرے مارننگ واک پہ نکلا ہوا تھا، مارننگ واک پہ پیچھے سے گاڑی میں ٹکر دیا، ہڈی چور چور ہو گئی، بچ گیا وہ لیکن چور چور ہو گئی، پاؤں ہاتھ جسم بدن کی ساری ہڈیاں سب ٹوٹ پھوٹ کے، ظاہر سی بات ہے پیچھے سے ایک لاری والے نے اس کو کچل کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس طریقے سے کب کہاں پیچھے سے موت آئے گی، آگے سے موت آئے گی، دائیں بائیں سے موت آئے گی۔ یہ جو میرا چھوکرا کہتا ہے کہ حضرت بڑھاپے میں کیا کریں گے، جوانی تھوڑی سی دیوانی ہے تو 70 بوڑھا توبہ کرے، اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک جوان کی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں تو کمر ٹیڑھی ہے تو کیا برائی کرے گا، ہاتھ کانپ رہے ہیں تو کیا برائی کرے گا۔ اصل میں توبہ تو وہ ہے، جوانی میں دل میں خواہشات کی آگ لگی ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، پاؤں میں طاقت ہے، جسم میں طاقت ہے، خواہشات کی دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود بندہ کنٹرول کر لے، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، اپنے دل وسوسات کی حفاظت، اپنے برین اپنی فکر کی حفاظت کرے، تب ہے وہ جوان جس کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ قیامت کا وہ دن جس دن ساری زمین پرپٹ میدان ہو جائے گی، نہ درخت کا سایہ نہ مکان کا سایہ، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ آیا ہے حدیث بخاری میں رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، یعنی ایک ایسی خوبصورت عورت، وہ طوائف نہیں، سڑی ہوئی عورت نہیں، اونچے خاندان کی خوبصورت عورت جو پردے میں رہتی ہے، حسن و جمال کی دیوی ہے، اونچے خاندان کی پردے میں رہنے والی خوبصورت
खूबसूरत खातून एक मर्द को दावत ज़िना दे रही है, गाँव मेरे साथ शौहर की तरह सलूक करो, मगर ये जवान कहता ला ला इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। जो अल्लाह से डरने के बारे में कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, ऐसा नहीं करूंगा, तो आया है हदीस में क़यामत के दिन अल्लाह उस नौजवान को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। क़यामत के दिन चूंकि कोई साया ना होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के, तो उसमें 7 खुश नसीबों को अल्लाह जगह देगा। उन 7 खुश नसीबों में एक खुश नसीब वो होगा जो जिसको दावत ज़िना ऊंची खानदान की खातून ने दिया हो, मगर ये कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मोमिन होने के नाते हर तकाजे को फुलफिल करना होगा। क्या मतलब? इस चारों सवाल का जवाब देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ऐसे नहीं कि जो मन में आया सोच लिया, जो मुंह में आया बोल दिया, जो मन में आया कर लिया, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा खालिक, मेरा मालिक, वो हमारा देखने वाला है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, जालिम जो कुछ करते हैं वो अल्लाह को बेखबर मत समझें। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिमों को पता चल जाएगा वो किस करवट पलटा खाते हैं। इस्लाम के बारे में ज्यादा मत सोचिए, इस्लाम का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, इतना रोशन है आप भले नर्वस हो जाते हैं, मगर हुजूर ने फरमाया है ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर फरमाते हैं इस रूए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा, हर घर में इस्लाम पहुंचेगा। यूरोप का बर्नार्ड शॉ ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड इन यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के अंदर पूरे यूरोप बर्रे आज़म में कोई मजहब अगर हुकूमती मजहब बनने वाला है, न हुजूर 1 घंटा बोला हमको, 1 घंटा से 1 घंटा हो गया हमारा, मैंने मौलाना साहब बोले सिर्फ 1 घंटा बोला, 1 घंटा हो गया। आप बैठे मुरीद करना है, सबको मुरीद करना है, सब सब आगे, सब आगे हो। जितने लोग मुरीद नहीं हो तो हज़रत से मुरीद हो जाओ। मनाज़ अहले सुन्नत हुजूर की मूल उम्मत, जबरदस्त फकीह, जबरदस्त आलिम, एक आलिम दीन के हाथ पे तौबा करो, नेक बनो, मुत्तकी बनो। सब आओ, सब सामने आ जाओ, सब करीब आ जाइए, आओ सब करीब आओ, सब तौबा करो। नेक आलिम दीन के हाथ पे तौबा करना बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत है। आगे आ जाओ, सारे लोग आगे आ जाओ, सब आगे आओ, कोई चादर वादर की जरूरत नहीं है। आलिम लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप आम लोगों की तसल्ली की खातिर वो चादर होती है, मैंने पकड़ लिया। यहाँ चादर नहीं है, अरबी जबान में नियत, ईद के दिन खड़ा होता है ईदगाह में, बोलता हजरत अरबी में नहीं सुनाई। मैंने कहा हम लोग दरसगाह में 10 बार बच्चे को रटवाते हैं तो भी वो नहीं रट पाता है, और तुमको एक बार हम अरबी में नियत बोलेंगे तो कैसे याद हो जाएगा। नवैतुन उसलिया लिल्लाह ताला रकात सलात ईदुल फित्र 5 तकबीरात वाजिबुन लिल्लाह ताला इक़्तिदातु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जन इला जहतिल काबत शरीफ अल्लाहु अकबर। मैंने कहा बताओ तुम्हें से किसको याद हुआ? ये बस नेतागिरी, अरबी में नियत सुना दीजिए, नेतागिरी कर रहा है। उर्दू में नियत सुना दीजिए, ये जहालत है, जहालत। उर्दू में अगर हमने बोल दिया कि मैंने नियत की 2 रकात नमाज ईदुल फित्र की वाजिब 6 तकबीर जायद के इस इमाम के पीछे मुंह में काबा शरीफ अल्लाह अकबर, याद हो गया। यहाँ तो बच्चा रगड़ता है 1 घंटे तक तो याद नहीं होता है, और एक बार बोलने से याद हो जाएगा। नियत याद कीजिए, नियत दिल के इरादे का नाम है। न अरबी में न उर्दू में कहना जरूरी है, सिर्फ दिल में नियत रहे कि ईद की नमाज इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, बस इमाम जैसी तकबीर का फौरन अल्लाह अकबर कहते नमाज। अरबी में पढ़ना, उर्दू में पढ़ना जरूरी नहीं है। जो जरूरी है सूरह फातिहा वो याद नहीं है, सुबहान रब्बियल आला वो याद नहीं है। ये नेतागिरी, इमाम साहब नियत बताइए, इमाम साहब ये नेतागिरी, उसको कहिए कि तुम ये बता दे, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के बता दे, सर के बाल खुजलाएंगे। नेतागिरी, उर्दू में नियत बताइए। ये कहिए कि आप नमाज ईद, चूंकि साल में 2 बार ईद उल फित्र ईद उल ज़ुहा पढ़ते हैं, थोड़ा सा तरीका बता दीजिए, वरना जनाजे में हाथ उठाता है और ईद की नमाज में लोग हाथ बांधे रहता है। एक मौलाना साहब जनाजे की नमाज में हाथ उठाने डालना शुरू कर दिया, क्योंकि जनाजा कभी कभी पढ़ता है। अब वहाँ सस्पिशन में पड़ गया कि क्या करे, ईद है कि जनाजा है, क्या करे नहीं करे। दूसरे लोगों ने देखा उसको, ये सस्पिशन हो जाता है। तो ईद की नमाज में 6 तकबीर जो शायद है, उसमें कान की लता उठाना है, गिरा देना है। जनाजे में कुछ तकबीर कहना है, न आंख से आसमान देखना है, न हाथ उठाना है। तो बता दीजिए वो ठीक है, मगर ये नियत बता दीजिए। उर्दू में और अरबी में दिल के इरादे का नाम नियत है। चादर पकड़ना जरूरी नहीं है,
दिल में इरादा हो कि मैं हजरत के हाथ पे तौबा कर रहा हूँ, बस काफी है। दिल के इरादे का नाम, बस सब अपने दिल में नियत करिए मैं हजरत के हाथ आलिम रब्बानी के हाथ में तौबा कर रहा हूँ। जो मुरीद हो गए हैं तौबा आदमी को कहीं भी किसी से हाथ से कर सकता है। और आलिम को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, यही तो बैअत है। बाकी हकीकी बैअत वो पुराने जमाने में जो होती थी कि मुरीद हुआ, मुरीद अपने पीर का गुलाम हो गया, माल दौलत सब छोड़ के पीर साहब के पीछे पड़ा, 30 साल तक बिस्तर ढोया, और तब जाके वो बाकमाल हुआ, फिर दूसरे इलाके में उसको भेज दिया, वहां दीन का काम किया। आजकल की बैअत वो बैअत नहीं है, आजकल की बैअत ये बैत तौबा है, ये बैत बरकत है। अब वो हकीकी बैअत कि आप 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन पीर साहब की हो गई, एक बंदा 1 करोड़ में कोई मुरीद होने नहीं गया है। वो ये बोले कि तुम्हारी जमीन तुम्हारा मकान सब पीर साहब का हो गया, बोला बैत पीर साहब को दूर से सलाम, कौन ऐसी मुरीद ऐसी बैत करेगा। हकीकी बैत का मतलब वही होता है कि बिक जाना पीर साहब के हाथ में, बिक गया। अब वो सब बात तो है नहीं, बैत बरकत, बैत तौबा, एक मुत्तकी आलिम के सामने तौबा करेगा, हजरत आपको पढ़ाएंगे। जितने लोग मुरीद जो हो गए हैं वो भी, जो नहीं हुए हैं वो भी, जो हजरत से नए मुरीद होना चाहते हैं वो भी, सारे लोग तौबा करें हजरत के साथ। बहुत बड़ी हस्ती है। मैं हजरत नागपुर गया हूँ, मैं हजरत की इज्जत देखा हूँ, कितने साल से नागपुर को आबाद कर रहे हैं, इसलिए ऐसा मुत्तकी आलिम मिलना मुश्किल है, नेक आदमी है। हजरत से मैं गुजारिश करता हूँ कि सारे लोग बैठे हुए हैं, सबके दिल में तवज्जो हो गया है, सबों को सच्ची तौबा करवा दें।